children. How are you? Are you fine? Very good. All of you open your course book volume 2. Open your course book volume 2 page number 68. Open your course book volume 2 page number 68. What is the lesson? Food we eat. What is the lesson today? Food we eat. Did you eat your breakfast? Did you eat your breakfast? Yes? Very good. What breakfast you ate? What breakfast you ate? Idli, chapati, dosa. What you ate? That is a food. What we take? What we take in the morning, in the afternoon, at night. They are the food. What do food give us? Food give us energy to us. Food give us energy. Okay? Rohan and Raj. Rohan and Raj were sitting in the school playground. Raj, let's play. Raj was tired. Rohan, I'm feeling very weak today. Rohan called his PT teacher and told him that Raj was unwell. Raj and Rohan, both are the friends. Who are the friends? Raj and also Rohan. Both are the friends, but the close friends. You two have your best friend now? Make it a best friends kada? Like that, both are the best friends. One of the day, Rohan and Raj both sat in the school playground. మనకు స్కూల్ కి ప్లే గ్రౌండ్ ఉంటుంది కదా. వాట్ డు యూ డూ ఇన్ ద ప్లే గ్రౌండ్? ప్లే గ్రౌండ్ లో ఏం చేస్తారు మీరు? వాట్ డు యూ డూ ఇన్ ద ప్లే గ్రౌండ్? యూ విల్ ప్లే. ఆడుకుంటారా? రోహన్ అండ్ రాజ్ బోత్ ఆర్ ఇన్ ద ప్లే గ్రౌండ్. ఇద్దరు కూడా ప్లే గ్రౌండ్ లో కూర్చున్నారు. దే సాట్ ఇన్ ద ప్లే గ్రౌండ్. They sat in the playground and Rohan asked Raj. Rohan, మీరు playground లో కూర్చొని ఏం చేస్తారు? You want to play now? Like Rohan wants to play. Rohan ఆడుకోవాలనిపించింది. Rohan asked Raj. Rohan రాజ్ని అడుగుతాడు. Raj, shall we play? Raj, let's play. అని మీరు ఆడుకుందామా? Shall we play? Asked Rohan to Raj. Raj Rohan అడుగుతాడు. Raj is not feeling happy today. He is not healthy. He is weak today. He is feeling weak. That's what Raj said. No, Rohan. Rohan, I'm sorry. Today I'm feeling unwell. Unwell means weak. Today I'm not feeling healthy. నేను ఇవాళ హెల్తీగా లేను. I'm not feeling healthy today. Sorry, Rohan. Raj said like that. Okay? Then Rohan called the PT sir. Rohan called the PT sir. Rohan ఎవరిని పిలిచాడు? He called his PT sir. మీరు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మీ PT sir చెప్తారు కదా. చెప్తారు కదా. మన స్కూల్లో ఎవరికైనా మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా, ఎవరైనా అన్నం తినకపోయినా, వామిటింగ్ చేసుకున్నా, స్టమక్ ఏక్ అయినా, you will tell to your PT sir, no? Like that, Rohan called his PT sir and said that. What he said? Raj is not feeling healthy. ఈరోజు రాజు హ్యాపీగా లేడు, హెల్తీగా లేడు.
అన్హెల్దీగా ఉన్నాడు, అన్హ్యాపీగా ఉన్నాడు. మీరు ఎవరికైనా స్టమక్ ఏక్ వచ్చిందంటే సార్ ఇతనికి స్టమక్ ఏక్ అంట, లేదా ఇతను వామిటింగ్ చేసుకున్నాడు, ఇతను ఫీవర్గా ఉంది అని చెప్తారు కదా. లైక్ దట్ రోహన్ ఆల్సో సెడ్ అబౌట్ రాజ్ టు పీటీ సార్. Okay, what PT sir do? We will see in the next class. Teacher, what is the reason? What happened? Raj, I don't have my lunch today. తెలుసా మీకు ఎందుకు వీక్ అయ్యాడో ఈరోజు? పీటీ సార్ అడుగుతాడు. వాట్ హ్యాపెన్ రాజ్? వై ఆర్ సిక్? ఎందుకు సిగ్గా ఉన్నావు? ఏం జరిగింది? వాట్ హ్యాపెన్? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఎందుకు ఇలా సిగ్గా ఉన్నావు? హీ ఆస్క్డ్. దెన్ రాజ్ సెడ్, సార్ ఐ డోంట్ టేక్ లంచ్ టుడే. మీరు ఎప్పుడైనా ఆటలు ఎప్పుడు ఆడుకుంటారు? ఈవినింగ్ ఆడుకుంటారు కదా, సాయంత్రం ఆడుకుంటారు. వాడేం చేశాడు? ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ చేయలేడు. వాళ్ళ మమ్మీ ఫుడ్ పెట్టింది, వాళ్ళ మమ్మీ లంచ్ బాక్స్ పంపించింది, కానీ రాజ్ ఎందుకు తినలేదు. హీ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ద ఫేవరెట్ కర్రీ. నాకు నచ్చిన కర్రీ లేదంట. దట్స్ వాట్ హీ డిడెంట్ ఈట్ ద లంచ్. ఆఫ్టర్నూన్లో మీరు లంచ్ చేస్తారు కదా, లంచ్ బ్రేక్లో, కానీ రాజు ఈరోజు లంచ్ చేశాడా? నో, హీ డజంట్ ఈట్ ద లంచ్. ఆ రోజు లంచ్ చేయలేడు. దట్స్ వాట్ హీ ఫెల్ట్ వీక్. మీరు పొద్దునంతా తినలేదనుకో, ఈవినింగ్ వరకు ఎలా ఉంటుందిరా? మీరు చాలా వీక్ అయిపోయినట్టుగా అనిపిస్తుంది, మీకు ఎనర్జీ లెస్గా అనిపిస్తుంది. అనిపిస్తుందా లేదా మీకు? అనిపిస్తుంది కదా. వీడు కూడా అలాగే మధ్యాహ్నం అన్నం తినలేదట. హీ డిడెంట్ టేక్ లంచ్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్. That's what he is feeling sick. Next, if you don't eat your food properly, you will become weak and dull. Raj, why do we need to eat food? Teacher, we need food to get energy and live and grow healthy. అప్పుడు సార్ చెప్తాడు ఏమని? ఇఫ్ యూ డోంట్ ఈట్ ఫుడ్ ప్రాపర్లీ, రోజు మనం ఫుడ్ తీసుకోలేదనుకో, మనం రోజు ఫుడ్ తీసుకోకుండా ఉంటే ఏమవుతుంది తెలుసా? వి బికమ్ సిక్ అండ్ అన్హెల్దీ. మొత్తం సిక్ అయిపోతాం మనం. రోజు ఫుడ్ తీసుకోకుంటే ఏమిద్దాం? మనకి ఎనర్జీ ఉండదు. వి డోంట్ హ్యావ్ ద ఎనర్జీ, వీఆర్ లాసింగ్ అవర్ ఎనర్జీ. రోజు మీరు అన్నం తినాలి. పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి, ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ చేయాలి, ఈవినింగ్ స్నాక్ తినాలి, నైట్ డిన్నర్ చేయాలి. లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఈట్ 4 times a day. 4 times ఖచ్చితంగా మీరు తినాలి. అప్పుడు యు ఆర్ ఏ గ్రోయింగ్ చిల్డ్రన్. ఇప్పుడిప్పుడే మీరు పెరుగుతున్నారు కదా, మీరు బాగా మంచిగా పెరగాలి, మీ గ్రోత్ మంచిగా పెరగాలి అంటే ఏం చేయాలి మీరు? యూ హ్యావ్ టు టేక్ 4 times in a day. యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఫుడ్ 4 times in a day. డేలో 4 times తినాలి. ఎన్నిసార్లు తినాలి? 4 times. బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, స్నాక్, డిన్నర్. You have to take 4 times a day. Then you will be healthy. అప్పుడు మీరు హెల్తీగా ఉంటారు. అండ్ యూ కెన్ గ్రో వెల్. మీ హైట్ కూడా మంచిగా పెరుగుతుంది. యూ విల్ బి హెల్తీ. మీరు చూడగానే హెల్తీ పర్సన్ అనుకుంటారు అందరు. నువ్వు చాలా బక్కగా ఉన్నావు అనుకో, నువ్వు హెల్తీ పర్సన్వా? నో. బాగా లావుగా ఉన్నావు అనుకో, హెల్తీ పర్సన్వా? నో. నీ ఏజ్కి ఈక్వల్గా నీ బాడీ వెయిట్ కూడా ఉండాలి. బాగా బక్కగా ఉండద్దు, బాగా లావుగా ఉండద్దు, నార్మల్గా ఉండాలి. అప్పుడు నువ్వు హెల్తీ పర్సన్. ఎలా ఉంటావు అప్పుడు? నువ్వు హెల్తీ పర్సన్ కావాలంటే ఏం చేయాలి నువ్వు? యూ హ్యావ్ టు ఈట్ 4 times a day. You have to eat 4 times a day. Then you will be healthy. Understand me? Very good. Why do we need? Raj అడుగుతాడు. Why do we eat food?
మనం అన్నం ఎందుకు తినాలి? వై వీ హ్యావ్ టు ఈట్ ఫుడ్? మీకు తెలుసా ఆ విషయం? మన ఫుడ్ ఎందుకు తీసుకోవాలి తెలుసా? వి నీడ్ ఫుడ్. వి ఈట్ ఫుడ్ టు గెట్ ఎనర్జీ. మనం తీసుకునే ఫుడ్ ఉందా? మీరు ఫుడ్ తీసుకుంటున్నారు కదా, ఫుడ్ ఈస్ టర్న్డ్ ఇంటూ ఎనర్జీ. మనం తీసుకునే ఫుడ్ డైజెషన్ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ స్టమక్లో డైజెషన్ అవుతుంది. స్టమక్లో డైజెషన్ అయ్యాక ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, మనకు బలం వస్తుంది. ఎనర్జీ అంటే స్ట్రెంగ్త్. ఓకేనా? ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? మనకు స్ట్రెంగ్త్. స్ట్రెంగ్త్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఫుడ్. వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఫుడ్ ప్రాపర్లీ. రోజు మంచిగా ఫుడ్ తీసుకోవాలి. మనం 4 times ఫుడ్ తీసుకున్నాం అనుకో, అప్పుడు మనకు ఫుల్గా ఎనర్జీ వస్తుంది. దెన్ యూ విల్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్. యు ఆర్ ద హెల్దియెస్ట్ పర్సన్. అండర్స్టాండ్ మీ? ఇప్పుడు చాలా హెల్దీ అయిపోతాం. సో యూ షుడ్ టేక్ ఫుడ్ 4 times in a day to get energy. మనకు ఎనర్జీ ఎక్కడ వస్తుంది తెలుసా? నీకు రాయడానికి, చదవడానికి ఎనర్జీ కావాలి. ఎక్కడ వస్తుంది? బై ఈటింగ్ ఫుడ్. మీరు రోజు ఫుడ్ తీసుకుంటే ఎనర్జీ బాగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, మీకు బాగా బలం వచ్చేస్తుంది. మీ డాడీకి బాగా బలం ఉంటుంది, చూసారా? అన్ని ఇట్లా లిఫ్ట్ చేస్తుంటారు, పెద్ద పెద్ద ఐటమ్స్ లిఫ్ట్ చేస్తుంటారు. ఎలా వచ్చింది మీ డాడీకి? హీ విల్ టేక్ ప్రాపర్ ఫుడ్. అన్ని ఫుడ్స్ తీసుకుంటారు, ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్ అన్నీ తింటారు మీ డాడీ. మీరు ఎప్పుడూ పప్పులే తింటారు కదా, యూ ఆల్వేస్ ఈట్ ఓన్లీ దాల్స్. మీరు ఎప్పుడు పప్పే తింటా అంటారు కదా, అందుకు మీకు బలం లేదు. యూ డోంట్ హ్యావ్ ద ఎనర్జీ. యూ హ్యావ్ టు ఈట్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్స్. యూ హ్యావ్ టు ఈట్ వెజిటేబుల్స్, pulses, cereals, leafy vegetables and non-veg. You have to eat along with curd, milk, అన్నీ తీసుకోవాలి. Then you will be healthy like your father. Okay? Will you take food daily? You must take food 4 times in your day and take all the food items. When you take food, when the food is digested, మన ఫుడ్ తీసుకున్నాం కదరా, ఆ ఫుడ్ డైజెషన్ అయ్యాక అందులో నుండి ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఫుడ్ గివ్స్ us energy and strength to our body. Then you may grow. Energy and strength help us to grow. Energy, it will give energy. ఫుడ్ తింటే మనకి ఎనర్జీ వస్తుంది, మనం కూడా మంచి హైట్లో పెరుగుతాం. అండర్స్టాండ్ మీ? ఓకే. వాట్ ఈస్ ఎనర్జీ సార్? ఎనర్జీ is strength and power to do your daily activities like play, study, walk, etc. How do we get energy? We get energy from food. Oh, Slate, go home now and Raj, have your food immediately. So what is the energy? He asked her, what is the energy? Energy is strength which is useful to play. మీరు ఆడుకోవాలంటే మీకు ఎనర్జీ కావాలి. You need energy. You need energy to write. You need energy to play. You need energy to read. వీటికన్నిటికీ ఎనర్జీ కావాలా? You need strength, no? Where do you get your strength? From the energy. Understand? Where do we get energy? We get energy from the food. మన ఫుడ్ తీసుకుంటే మనకు ఎనర్జీ వస్తుంది. We get energy from the food. Okay? Then PT sir said, you must go soon. It is too late. తొందరగా వెళ్ళి ఏం చెయ్యి? You must take your lunch. చాలా లేట్ అయిపోయింది. మనం లంచ్ 1-2 o'clock వరకు తినేస్తాం కదా, ఇప్పుడు చాలా లేట్ అయిపోయింది. మస్ట్ గో ఇమీడియట్లీ అండ్ టేక్ యువర్ లంచ్. పీటీ సార్ సెట్ లైక్ దట్. దెన్ రాజ్ వెంట్ టు హోమ్ అండ్ టుక్ లంచ్.
Next what happened? We will see in the next class. Bye.